Hello everyone, good morning. So today we are going to see a couple of verses from Deuteronomy chapter 31. So basically in this chapter, so here God is speaking to Israelites through Moses, and also this is the final stage of Moses, that he's not going to enter into the promised land. So he's giving guidance to the Israelites how they need to do the will of God. So here the 31st chapter, it tells like మోషే ఇశ్రాయేల్ అందరితో ఈ మాటలు చెప్పుట చాలించిన వారితో మరలా ఇట్లా నేను 120 ఏండ్ల వాడనై ఉన్నాను. ఇక మీదట నేను వచ్చుచు పోవచ్చు నుండలేను. యెహోవా ఈ యొర్దాను దాటకూడదని నాతో సెలవిచ్చాను. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ముందుగా దాటిపోయి ఆ జనములను నీ ఎదుట నుండకుండా నశింపచేయును. సో ఇక్కడ ఈ యొక్క 31st చాప్టర్లో మనం చాలా వరకు చూసుకుంటే ఇశ్రాయేలీలందరూ ఇక్కడ యోర్దాను దాటి ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి. సో మోషే ఇక్కడ 120 ఏండ్ల వాడై మరి ఆయన చాలా ముసలితనంలో ఉన్నారు. నేను ఇంకా మీతో పాటు దాటి రాలేను. సో మేబీ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ స్టేజ్ it would be for me. So you have to cross the river, and you are going to occupy the land. But Moses is telling to the Israelites that what God has told. So you have to read out all the commandments that I have given unto you, and you have to move on. So God is telling that you have to read the word of God every day, and you have to listen to word of God. But still you people are going to move away from my will. So that is what God is telling to the Israelites. In a couple of verses, if you read in 31st chapter, it tells like you are going to move astray from my will, my commandments. So that is what, even though God has given all these commandments, they are not going to follow all the commandments. They are going to, when they are going to occupy the promised land, so they are going to occupy the land of others who are doing all the idol worships and all. So now we are going to my dear brothers and sisters, read this 31st chapter. If you read all the verses from 1 to the remaining verses, it is going to tell you that many of the Israelites, they are going to move astray from the will of God, following all the idols of that particular place. So basically here, if you see, my dear brothers and sisters, all the people of Israelites, so when they enter into the promised land, the milk and honey flowing country, so if they are going to once they go upon that place, God is telling here pre-headly. So God is telling that they are going to move astray from my all commandments, and they are not going to listen to my commandments, but they are going to move away, and they are going to worship all the idols of that country, and they are going to leave me. And but my all whatever all the diseases, whatever all the troubles that are going to come, it is that because of their attitude is going to make me anger, and they are going to see the curse upon all the clan of that every tribe who are going to move astray from my will. But still God is telling that even after that, if you see those all the troubles, and if you think, yes, these are all the troubles we are getting because we are moving away from our true God, and we are just doing all the worships to all the idols which are not having any life at all. So that is wrong, and you will get the conviction of that heart, and God will give the conviction to you, and he will make you to come back to him, and he'll make you to serve, my dear brothers and sisters. But here God is already pre-headly. He is telling that you are going to move astray, and God is telling to Joshua that be you have to be very very much bold enough to make the people to take to the promised land, and I will be there before you. I will be there with you, and I'll fight for you. That is what God is telling. When we depend upon God, God is going to guide us in every way. And after ఈ ధర్మశాస్త్ర వాక్యములు మోషే గ్రంథమందు శాంతముగా రాయటం ముగించిన తర్వాత మోషే యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు లేవీయులను చూచి ఆజ్ఞాపించినదేమనగా, మీరు ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును తీసుకొని మీ దేవుడైన యెహోవా నిబంధన మందసపు ప్రక్కన ఉంచుడి. అది అక్కడ నీ మీద సాక్షార్థంగా ఉండును. నీ తిరుగుబాటును నీ మూర్ఖత్వము నేను ఎరుగుదును. నేను ఇంకా సజీవుడనై మీతో ఉండగానే ఇదిగో మీరు యెహోవా మీద తిరుగుబాటు చేసిదిరి. నేను చనిపోయిన తర్వాత మరి నిశ్చయముగా తిరుగుబాటు చేయుదురు కదా. మీ గోత్రముల పెద్దలనందరినీ మీ నాయకుల నా యొద్దకు పోగు చేయుడి. ఆకాశమును భూమిని వారి మీద సాక్షులుగా పెట్టి నేను ఈ మాటలు వారి వినికిడిలో చెప్పేదనని మోషే గారు చెప్తా ఉన్నారు.
అట్లాగే దేవుడు ఇక్కడ ముందుగానే చెప్తా ఉన్నారండి. సో మీరు ఖచ్చితంగా నా యొక్క మాటల నుంచి మీరు వెళ్ళిపోతారు, సో వెడలిపోతారు. కానీ మీరు ఇక్కడ 18th వర్స్‌లో చూసుకుంటే, వారు అన్య దేవతలతో తిరిగి చేసిన కీడంతటిని ఆ దినమున నేను నిశ్చయంగా వారికి విరోధినగుదును. కాబట్టి మీరు కీర్తన రాసి ఇశ్రాయేలీయులకు నేర్పుడి. ఈ కీర్తన ఇశ్రాయేలీయుల మీద నాకు సాక్ష్యముగా ఉండునట్లు దానిని వారికి కంఠపాఠముగా చేయించుము. నేను వారి పితరులతో ప్రమాణం చేసినట్లు పాలు తినులు ప్రవహించే దేశమున వారి ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత వారు తిని త్రాగి తృప్తి పొంది క్రొవ్విన వారై. నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి, మనకి అన్నీ సవ్యంగా లభిస్తూ ఉన్నాయంటే నిజమైన దేవుడిని మనం ఆరాధించడము మర్చిపోతాము. అందుకనే దేవుడు చెప్తా ఉన్నారు, మీరు తిని త్రాగి క్రొవ్వి మద్యంతో మరి పానం చేసి నిజమైన దేవుని ఆరాధించకుండా వ్యర్థమైన వాటి వైపు మీరు మరలుతారని ముందుగానే ఇక్కడ దేవుడు లిఖించి ఉన్నారండి. క్రొవ్విన వారి అన్య దేవతలతో తిరిగి వాటిని పూజించి నన్ను తృణీకరించిన నిబంధనను మీరుదురు. విస్తారమైన కీడులు ఆపదలు వారికి సంభవించిన తర్వాత ఈ కీర్తన వారి ఎదుట సాక్షిగా నుండి సాక్ష్యం పలుకును. అది మరవబడక వారి సంతతి వారి నోట నుండును. నేను ప్రమాణం చేసిన దేశమును వారిని ప్రవేశపెట్టక మునిపే నేడు వారు చేయు ఆలోచన నేను ఎరుగుదును అనేను. కాబట్టి మోషే ఆ దినమందే వారు ఈ కీర్తన రాసి ఇశ్రాయేలులకు నేర్పాను. నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి, ఫ్యూచర్లో కూడా ఏం జరగబోతా ఉన్నదో కూడా దేవుడు వారికి సూచించి మరీ చెప్పారు, ఏం చేయబోతా ఉన్నారు అన్నది. కానీ దేవుడు వారిని అన్ని చేస్తారని తెలిసి కూడా వారిని ఓపికతో దేవుడు వారిని నడిపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇక్కడ దేవుడు చెప్తా ఉన్నారు, ప్రతి 7 సంవత్సరాలకు ఇక్కడ యెహోవా నిబంధన మందసం మోయు యాజకులైన లేవీయులకును ఇశ్రాయేలు పెద్దలకందరికీ దాన్ని అప్పగించిన వారితో ఇట్లానేను, ప్రతి 7వ సంవత్సరంన అనగా నియమింపబడిన గడువు సంవత్సరంన నీ దేవుడైన యెహోవా ఏర్పరచుకొను స్థలమందు ఇశ్రాయేలులందరూ ఆయన సన్నిధిని కనబడి పర్ణశాలల పండుగను ఆచరించినప్పుడు ఇశ్రాయేలులందరూ ఎదుట ఈ ధర్మశాస్త్రమును ప్రకటించి వారికి వినిపింపవలెను. మీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఈ ధర్మశాస్త్ర వాక్యములన్నిటినీ అనుసరించి నడుచుకున్నట్లు పురుషులేమి, స్త్రీలేమి, పిల్లలేమి, నీ పురములలోనున్న పరదేశులేమి వాటిని విని నేర్చుకునేటకి అందరినీ పోగు చేయవలను. అలాగూ నేర్చుకుని ఎడల దాని నెరుగు వారి సంతతి వారు దానిని విని మీరు స్వాధీనపరుచుకున్నటకు యోర్దానును దాటబోచున్న దేశంలో మీరు బ్రతుకు దినములన్నీ మీ దేవుడని యెహోవాకు భయపడుట నేర్చుకొందురు. మనము దేవునికి భయపడుట నేర్చుకోవాలంట అండి. భయం యాక్చువల్గా ఎట్లా కలుగుతుంది? ఏదైనా ఒక భయంకరమైన సిచ్యువేషన్ మన జీవితంలో వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే సడన్గా ఒక బస్సు మన మీద యాక్సిడెంట్ చేయడానికి దగ్గరలో వెళ్ళినప్పుడు మనకు భయం వేస్తుంది. సడన్గా హార్న్ కొడతారు వెనకాల నుంచి, మనము బైక్ మీద వెళ్తా ఉన్నప్పుడు భయం వేస్తుంది. నా ప్రియ సోదరి, ఇక్కడ దేవుని యందు భయపడుట నేర్చుకోవాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉన్నది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వారు ఇశ్రాయేలీయులందరూ కూడా ఐగుప్తు దేశంలో అతి ఘోరమైన ఆ యొక్క ప్లేగ్స్ చూసారు. ఆ యొక్క వివిధ రకాలైన మరి అనారోగ్యాలు పాలవడం ఐగుప్తు దేశపు వీరు ఇశ్రాయేల్ అందరూ చూశారు. ఆ ప్లేగ్స్ అన్నీ వారి మీద 10 రకాల మరి దేవుడు ప్లేగ్స్ అన్ని సృష్టించి వారి మీదకి రప్పించారండి. వాటి వలన ఐగుప్తు దేశం అంతా నాశనం అయిపోయింది. కానీ ఆ భీతి, ఆ భయం అనేది దేవుడి పట్ల మనకు సదాకాలము ఉండాలని, నేర్చుకోవాలని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉన్నది. నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి, నిజమైన దేవుని మనం ఆరాధించకపోతే నిజానికి జరిగేది ఏంటంటే అతి ఘోరమైన పరిస్థితిలో మనం ఉండబోతా ఉన్నామన్నది నువ్వు గమనించాలి. నిజమైన దేవుని మనం అనుసరించాలి, ఆయన యందు మనం విశ్వాసం ఉంచాలి. అదే దేవుడు కోరుకుంటా ఉన్నారు. మనమందరము ఆయనను ప్రేమించి ఆయన యొక్క కట్టడలను, ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచుకోవాలి. కానీ మనము ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచుకోవడానికి మనము తప్పిపోతామని దేవుడికి తెలుసండి. అందుకనే మన పాపాల నిమిత్తము యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకంలోకి వచ్చి మరణించి మన పాపాలన్నింటినీ తుడిచివేయడానికైనా వచ్చారండి. అందుకని ఈరోజు మనకి సింపుల్గా దేవుడు ఏం చేశారంటే మన పాపాలను తుడిచివేయడానికి ఆయన రక్తాన్ని మనకు దారాలుగా ఆయన రక్తాన్ని చిందించారండి. ఆ రక్తాన్ని మన మీద మనము ప్రోక్షించుకున్నట్లయితే మన పాపాలకు విమోచన దొరుకుతున్నది. ఈరోజు రోమా పత్రిక 9వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో మనం చూసుకుంటే ఒకసారి మనకి దేవుడు చెప్తా ఉన్నారు ఈ విధంగా. సో అది రోమా పత్రిక మరి 10వ అధ్యాయం 9వ వచనం అండి. అదేమనగా యేసు ప్రభువుని నీ నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు మృతులలో నుండి ఆయనను లేపనని నీ హృదయమందు విశ్వసించిన ఎడల నీవు రక్షింపబడదు అని రోమా పత్రిక 10వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో మనకి స్పష్టంగా రాసి ఉన్నది. ఈరోజు నేను యేసు ప్రభువుని అంగీకరిస్తున్నామా? ఆయనను అంగీకరించకపోతే నిత్య నరకానికి మనం వెళ్తామండి. ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చినందుకు ఒక కారణం ఉన్నది, ఒక పర్పస్ ఉన్నది. ఆయనను మనం అంగీకరించడం, ఆయనను తెలుసుకోవడం, నిజమైన దేవుడిని మనం తెలుసుకోవడం, ఆయన యొక్క కార్యాలను మనం రుచి చూచి మనము తెలుసుకోవాలని దేవుడు ఎంతగానో
ఎంతగానో ఆయన ఈ లోకానికి మరి ఒక ఎగ్జాంపుల్‌గా వచ్చారండి. వి హావ్ టు నో ద ట్రూ గాడ్. అందుకని ఆయన ప్రాధేయపడతా ఉన్నారు. నా యొక్క బిడ్డలారా నన్ను అనుసరించండి. నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేయుదును అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది. కానీ మనం మాత్రము తిని ఇక్కడ మరి ద్వితీయోపదేశకాండం 31 అధ్యాయంలో రాసిన ప్రకారము మనం తిని తృప్తి పొంది మద్యపానములతో మనము ఎక్కువగా కామతప్తులై విగ్రహారాధన వైపు మరలి ఈ లోకానుసారంగా మనము జీవిస్తూ ఉన్నాము. బయటికి మాత్రము చాలామంది బొట్లు పెట్టుకొని చాలా చాలా ఒక ఏదో గుడ్ పర్సన్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటారు. కానీ నిజానికి హృదయం అంతరంగం అంతా కుళ్ళుతో కుతంత్రాలతో అతి చెత్తతో నిండిపోయి ఉన్నది నా ప్రియ సోదరుడా సోదరి. ఈ రోజుల్లో ఎంతమంది ఉన్నారండి అలాంటి వాళ్ళు? అందరిలో ఉన్నారు. హిందువుల్లో ఉన్నారు, క్రిస్టియన్లో ఉన్నారు, అన్నింటిలోనూ ఉన్నారండి. ఎవరు లేరంటారు చెప్పండి? వ్యర్థమైన ఆలోచనలు కలిగి హృదయం అంతా చెత్తతో నిండి ఉన్నవాళ్ళు, వ్యర్థమైన వాటితో నిండి ఉన్నవారు ఎంతమంది లేరు? వాటన్నిటి నుంచి బయటపడాలంటే ఆయన రక్తాన్ని మనము ప్రోక్షించుకోవాలండి. ఆయన రక్తాన్ని మనము స్మరించాలి. యేసు రక్తంలో మనకు విమోచన ఉన్నది. ఆయన రక్తంలోనే మనకు పాపక్షమాపణ ఉన్నది. ఆయన నిజమైన దేవుడని మనం అంగీకరించిన ఎడల, ఆయన నిజముగా మృతుల నుండి లేచిన దేవుడని మనం నమ్మిన ఎడల మనకు రక్షణ అనేది మనకు సమీపంగా ఉన్నదండి. మనం రక్షింపబడదామని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉన్నది. ఈరోజు నువ్వు నమ్మినట్లయితే దేవుడు నిన్ను రక్షించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారండి. ప్రార్థన చేద్దామా? నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి, మహాపరిశుద్ధుడా, ప్రేమ కలిగిన తండ్రి యేసయ్య మీకు వందనాలు ప్రభువా. నాయన ఈరోజు ప్రార్థిస్తుండగా నాయన తండ్రి, ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి బిడ్డను నాయన మీరు రక్షించండి, సహాయం చేయండి. మీ నామానికి ఘనత తెచ్చుకోండి ప్రభువా. దయచేసి నాయన మా పాపములను, మా అతిక్రమములను, మా తప్పులను క్షమించండి. నైనా తండ్రి తిని తాగి నైనా తండ్రి తృప్తి పొంది నైనా ప్రభావ మిమ్మల్ని మర్చిపోయే హృదయాన్ని నైనా దూరం చేయండి. అయా కష్టపడి నైనా తండ్రి మీ కొరకు ఈ శరీరాన్ని నలగొట్టి ప్రభు ఆత్మచేత శరీర క్రియలను చంపడానికి సహాయం చేయండి. నైనా మీ యొక్క కృపలో తండ్రి మేము వరదలుటకు సహాయం చేయమని, నైనా మమ్మల్ని రక్షించమని, అయా మా కుటుంబ సభ్యులందరినీ రక్షించమని, మీరే నిజమైన దేవుడిగా ప్రతి ఒక్కరు అంగీకరించడానికి సహాయం చేయమని యేసయ్య నామములో అడుగుచున్నాను తండ్రి గారు. ఆమేన్, ఆమేన్.